हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 यूनिट 2 रो 5 नंबर क्वेश्चन भारतीय शिल्प उपर उपनिवेशवाद प्रभाव विषय सम्यक धारणा दिया। गिव एन आइडिया अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया इंडस्ट्रियलाइज प्रोसेस। या उत्तर आम लिखा बहु पुरातन कालर पृथ्वीर शिल्प कारखाना रूप में परिगणित हो आसूला। पाट रेशम वस्त्रठार आरंभ कर विभिन्न अलंकार अथर बासन एवं हाथीदांतर कारुकार्य इत्यादि क्षेत्र में भारतर शिल्प समग्र विश्व में आदृत होता। यूरोपियन माने भारतर आगमन कर भारतीय शिल्प एवं कारीगरी मानकर अवस्थार क्रमे अवनति घटाइवाक लगिले। इंग्लैंड शिल्प विप्लव पर भारतीय शिल्प एवं कारीगरी मानकर चरम दुर्दशा भोग करने को लगिले। सेमानकर अवस्था शोचनीय हो पड़ा। प्रथम पॉइंट शिल्पी और कारीगरी मानकर विनष्टर कारण मान और विदेशी द्रव्यर चाहिदा। भारतीय शिल्प एवं कारीगरी मानकर विनष्टर बहु कारण रही। प्रथमतः इंग्रज ऑफिसर एवं शिक्षित भारतीय मानक मध्य द्रव्य प्रबल आग्रह देखाई भारत स्थापित होता ब्रिटिश साम्राज्यवाद यह प्रोत्साहित करता। शिक्षित भारतीय माने कलिको धोती पैंट शर्ट टाई विदेशी सिगरेट आदि प्रति आग्रह प्रकाश करते। फल भारत प्रस्तुत साधारण धोती टोबाको कुर्ती आदिर चाहिदा कमिवाक लगिला। तेणु भारतीय शिल्पी एवं कारीगरी मानक मध्य हतोत्साहित हो पड़ा। दुई हूँ दुर्भिक्ष। विभिन्न समय दुर्भिक्ष मान भारत में ग्रामीण शिल्प एवं कारीगरी मानक दुखर कारण होता। से समय ग्रामगुड़िकर बास करुवा शिल्प एवं कारीगरी मान खाइबा न पाई निज कौलिक प्रति त्याग कर सहराभिमुखी होते एवं अन्य पक्षरे अन्य कार्य में योगदान कर बचापी पाथेय संग्रह करने को लगुला। फल से परंपरागत वृत्तिर कार्यर अवसान घटुला। तीन हूँ यंत्र प्रस्तुत द्रव्यर चाहिदा। अति सस्तार इंग्लैंड को यंत्र प्रस्तुत एवं द्रव्यगुड़िकर शो छुटाऊला भारत को। लंडन रे तैयारी मेड इन लंडन छाप पकड़ा से सब द्रव्य प्रति आकृष्ट करुला। विदेश यंत्र प्रस्तुत कर द्रव्य आगे भारतर हस्तनिर्मित द्रव्य मान निकृष्ट रूप में परिगणित होता। लोक मैंने सस्तार एवं सुंदर देखा द्रव्यगुड़िक प्रति सत आकृष्ट हो पड़ुले एवं फल भारतर कुटीर शिल्पर चरम अवनति साधित होता। 4 नंबर हूँ भारतीय शासक मान प्रभावपूर्ण। इंग्रज मैंने क्रमे भारतीय राज्यगुड़िकर अधिकार कर एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करते। तेणु भारतीय शासक मानकर क्षमता ह्रास पाई। से जो शिल्पगुड़िकर प्रोत्साहित करते से समस्त क्रमे बंद हो गला। उदाहरण स्वरूप केतक भारतीय राजा मानकर पृष्ठपोषकता लाभ कर कारीगर मैंने विभिन्न प्रकार अस्त्रशस्त्र निर्माण करते। देशर अन्य शासक मैंने जेपरिक इंग्रज मैंने से अस्त्रशस्त्र क्रय करते। यही शासक मैंने क्षमताच्युत से शासक मैंने क्षमताच्युत एवं फल अनेक शिल्पर विनष्ट घटला। पुनः इंग्लैंड यंत्र द्वारा प्रस्तुत विभिन्न द्रव्यर आगमन घटू से गुड़ प्रसार द्रुतगति घटला। ये क्षेत्र में भारतीय शासक मैंने केवल नीरव द्रष्टा हो रहीगले। 5 हूँ यांत्रिक अग्रगति को निरुत्साहित करवा। इंग्रज मैंने भारतर यांत्रिक प्रगति को निरुत्साहित करते। फल पुरातन पद्धति द्रव्य निर्माण करुवा शिल्पकला एवं नूतनता राह पाइबा असमर्थ हो पड़े। या द्वारा भारतर कुटीर शिल्प विकास गभीर भाव में बाधाप्राप्त है। यह भारतर शिल्प एवं कारीगरी मान बहु परिमाण हताश करदेला। 6 नंबर पॉइंट हूँ भारतीय गंजामाल विदेशी चालान। इंग्रज मैंने भारतर बहु गंजामाल इंग्लैंड को चालान करुले। तुला पशम अन्य कंजामाल भारत और इंग्लैंड पठा जाऊला। सेठार गढ़ी उठी कलकारखानार उत्पादन वृद्धि करने भारतर कंजामाल भारतीय शिल्प एवं कारीगर मान सस्ता हो पारे नहीं। तेणु भारतर कुटीर शिल्पर विकास संभव हो पारा नहीं। 7 हूँ भारतीय शिल्प एवं कारीगरी मान अत्याचार। इंग्रज मैंने भारतीय शिल्प एवं कारीगरी मान अकथनीय अत्याचार करते। से जोरपूर्वक धरी नहीं कंपानी कार्य निजुक्ति अति अल्प मजूरी प्रदान करते। अनेक क्षेत्र से निरुत्साहित करने कठोर दंड व्यवस्था प्रदान करते। फल भयभीत
ବହୁ କମ୍ପାନୀ କାରିଗରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୌଳିକ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ତନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରୀକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ନଗର ସହର ପତନ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ଢାକା, ସୁରତ, ଆଗ୍ରା, ଲାହୋର ଆଦି ନଗର ଏବଂ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକୃତ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ନଗର ଏବଂ ସହରମାନଙ୍କର ବହୁ ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରୀମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିନାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରୀମାନଙ୍କ ଅଶେଷ କ୍ଷୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିନାଶ ଓ ବସ୍ତ୍ରର ବୟନ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ବହୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିନାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ସେହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ବସ୍ତ୍ର ବୟନ। ଭାରତର ତୁଳା ଇଂଲଣ୍ଡ ରପ୍ତାନି ହେବା ଫଳରେ ତନ୍ତୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଙ୍ଗ, ଢାକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ବଳପୂର୍ବକ ତନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଅତି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବାଧ୍ୟ ଏସରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ଲୁଗା କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଘୋର ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୃତ୍ତିଶିଳ୍ପ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଭାରତର ମୃତ୍ତିଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ରହି ଆସିଥିଲା। ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟତଃ କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମାତ୍ର ବିଦେଶରୁ ଆନିତ ଚୀନାମାଟିର ପାତ୍ର, ଚକ୍ ଧାତବ ପାତ୍ର ଏବଂ କାଚ ପାତ୍ର ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। କ୍ରମେ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆର୍.କେ. ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କଲିକତାରେ କୁମ୍ଭାରମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଆସାମ ବଜାରରେ ନିଜର ମାଟିପାତ୍ର ବିକିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। ଅତଏବ ଭାରତର ବହୁ ପରିମାଣରେ ମୃତ୍ତିଶିଳ୍ପର କ୍ଷୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କାଠ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। କାଠ କାମ କରି ବଢ଼େଇମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। କବାଟ, ଝରକା, ଖଟ, ପଲଙ୍କ, ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ବିଦେଶରୁ ଆନିତ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବାଠୁ କାଠ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବାକୁ କ୍ରମେ ବଢ଼େଇମାନେ ସହରକୁ ମୁହାଁଇଲେ। ସହରରେ ପ୍ରାସାଦ ସଜ୍ଜୀକରଣ, ନୌକା ନିର୍ମାଣ ଯଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାଠ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲୌହ ଉପକରଣ। ଅବଶ୍ୟ କୁମ୍ଭାରମାନେ ବିଶେଷ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିଲେ। ଯଦିଓ ବଜାରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଜାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ଗାଁରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ଆସିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ଥିଲା। ଦା, କୁଟାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୈଳ ଶିଳ୍ପ। ସେହି ସମୟରେ ତେଲୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟ ହୋଇଥିଲା। କିରୋସିନର ଆବିର୍ଭାବ ଫଳରେ ଜଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପଲାଙ୍କ ବା ଜଳାତେଳ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିରୋସିନ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବହୁ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାରଖାନାରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୈଳ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 15 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ। ଭାରତର ମଛିମାନେ ଚମଡ଼ାର ଜୋତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୋତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧିହସ୍ତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ମେସିନରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଜୋତା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଘଟାଇବା ସହିତ ମଛିମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବିଷହ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିନାଶ ଘଟିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖିବା।
ଭାରତରେ ବହୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଐତିହାସିକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଶୋଷଣ ଭାରତରେ କଳ୍ପନା ବାହାରରେ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଅଧପତନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମେରିର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ଏହି ମତ ଖଣ୍ଡନ କରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ୱରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ନିରପେକ୍ଷ ମତ ପ୍ରଦାନ କରି କହିହେବ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥିଲେ ହେଁ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଭାରତର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଏକ ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଲାଭ ଘଟାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭାରତର ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତର ବହୁ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆହରଣ କରିଥିଲା। ଏହା କ୍ରମେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।